Hey everyone, welcome back to Tenses series. Today I'm here एक ਹੋਰ tense discuss ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ that is future continuous tense. Yes, future continuous tense ਦਾ as like present or past continuous ਇੱਕ ਹੋਰ name ਹੈ which is future progressive tense. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ future continuous tense ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ or you could say future progressive tense. Clear? ਹੁਣ future continuous tense ਦੇ ਜਿਹੜੇ sentences ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ end ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਇਆ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੈਟ ਇਨ ਵਿਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਟੈਂਸਿਸ ਇਟ ਫਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ those sentences will fall in the category of future continuous tense. Clear? Area with three subtypes name that is affirmative, negative and interrogative. First of all, have a look on affirmative sentences. Affirmative sentences ਉਹ sentences ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ not involve ਹੁੰਦਾ and ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ question mark involve ਹੁੰਦਾ means ਸਕਾਰਾਤਮਕ sentences. Clear? ਹੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ sentences ਔਰ affirmative sentences ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ structure ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ means ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਲ ठीक है हम फ्यूचर की गल हो रही है तो विल आएगा बट वो हेल्पिंग वर्ब के नाल एक होर चीज़ आ जाएगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ बी तो तुसी लगाओगे विल बी नैक्सट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब दी थ्री फॉर्म्स होंदियां ने फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड इत्थे असीं यूज़ करन लगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैन हुण कॉन्टीन्यूज है लगातार कोई चीज़ हो रही है ऑब्वियसली ING तो आएगा ही दैन इज़ ऑब्जेक्ट हुंदा बचिया खुचिया समान द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम इन ऑब्जेक्ट क्लियर सब तो पहला सब्जेक्ट then helping verb ਦੇ ਨਾਲ be helping verb is will be verb ਦੀ first form then ing then object ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ will ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ shall be ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ will clear now sentences for example ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਦੈਨ ਸ਼ੀ फिर विल दे नाल बी आएगा विल दे नाल बी लगाता दैन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी गल किस चीज़ की हो रही है की एक्शन हो रहा है डैट इज़ डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस होंगी है डांस आ गया दैन उहदे नाल ING लगेगा ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर आप कह रही हो फ्लोर पर नच रही होगी वो किसी कॉन्सर्ट च नच रही होगी वो पीछे आ जाएगा ऑन द फ्लोर या इन द कॉन्सर्ट ठीक है हम सेंटेंस की बनेगा वो डांस कर रही होगी शी विल बी डांसिंग ठीक है ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ they will be going ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ they will be going to school subject helping verb ਦੇ ਨਾਲ be verb ਦੀ first form then ing object ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ clear next is negative sentences ਉਹ sentences ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ not ਆ ਜਾਂਦਾ means ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ not ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ be ਦੇ ਵਿੱਚ not ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ will not be ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ she will not be dancing they will not be going ਠੀਕ ਹੈ I will not be helping him. मैं ओदी help ओदी सहायता नहीं कर रहा होवांगा. I will not be helping him. ठीक है? Next is interrogative. Interrogative sentences ਉਹ sentences ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ question mark ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਲੇ sentences ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਨॉट। ਹੁਣ ਨॉट ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ in the negative sentence ਅਸੀਂ not ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? will and be ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ subject and be ਦੇ ਵਿੱਚ, because ਜਿਹੜਾ will ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, then is be, then verb ਦੀ first form, then ing, then object and end ਤੇ question mark is very mandatory, or I must say it's compulsory. clear? ਜਿਵੇਂ will Ram be playing hockey? ਕੀ ਰਾਮ ਹਾਕੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਵਿਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਵਿਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵਿਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨॉट ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਬੀ। verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ played। will use play, then ing use ing। object ਕੀ ਹੈ? ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਕੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? will she be dancing? ਠੀਕ ਹੈ, I will not be helping him, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ? will I not be helping him? clear ਹੈ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉट ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਡਬਲਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਨ, ਵਾਈ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਵਿਲ ਰਾਮ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ ਹਾਕੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਹਾਕੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਰਾਮ ਕੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੇਗਾ what will ਰਾਮ ਬੀ ਪਲੇਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, what she will be playing। what will she be playing, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੇਗਾ what she ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਡਬਲਿਊ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੈਨ ਆਏਗਾ will, ਦੈਨ ਆਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? what will she be dancing ਜਾਂ playing ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਡੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫॉर ਐਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ। ਯੈਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਬੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬਸ, ਨਾਟ ਫॉर ਦ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬਸ। ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਮੋਰ ਯੂਸੇਜ ਇੰਟਰਪਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਫॉर इंस्टेंस when you come I'll be cooking means
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਆਈਲ ਬੀ ਕੁਕਿੰਗ, ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਆਈਲ ਬੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल एट नून आई बी ईटिंग लंच, दोपहरे मैं लंच कर रही होवांगी। I'll be making a video on this topic tomorrow, या फिर tomorrow morning I'll be making a video on this topic, या फिर I'll be making a video on this topic soon, बहुत जल्दी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। To refer actions that are happening now, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, and expected to continue some time in the future, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਣਗੇ in the continuity. For instance, global warming will still be rising in the 10 years. ठीक है ना? I'll be studying for more some time, you carry on. Clear? Last is a future continuous ਉਦੋਂ ਵੀ use ਹੁੰਦਾ when we have to ask a question to someone in a polite way. ठीक है? To ask a question for the future, future ਦੇ related ਕੋਈ question ਪੁੱਛਾਂਗੇ, but it should be in a polite way, politely ਪੁੱਛਾਂਗੇ। For instance, will you be bringing lunch tomorrow? Or will you be bringing your cousin for the party tonight? ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਨੋ ਗਾਈਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਡਾਊਟਸ ਡੂ ਰਾਈਟ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। Stay tuned for more updates. Thank you so much. Bye bye. Take care.